କଣ କହୁଥିଲି ତ ଯେ ମାନସରୋବରରେ ଲୁଚିଥିଲା ସେ କିଏ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଲୁଚିଥିଲେ ଭୀମ ଆଉ ନା ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୁଚିଥିଲେ କୌରବଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିସାରିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୁଚିଥିଲେ ଭୀମ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଗ उसको ललका रहे थे तो केमती कौन बुझे बाजे ऊपर को उठेबे बोली ना चेष्टा करता हां निज लोकମାନଙ୍କୁ मुला बाजी मुला काटी ଦେଇଛି ଆଉ भाभी को भारी सब अपमानित कराने में आनंद ले सकता है उससे लज्जा से क्या परिचय व्यंग करके समस्त सेठी हंसिले फिर दुर्योधन दूर जल में से हंसलो 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 तापर एते कथा कहलेनी ଟିକେ ହଟ୍ ହେଇଛି ଇଗୋ ପୁରୁଷକୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କଣ ହସିଲ 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 जितना जी चाहे हंस लो पर यह लो कि मैं अभी जीवित हूँ मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है पुणी बड़ देखो भुजाओं बाहुर बड़ देखो ये मत भूलना कि मैं मर चुकी हूँ मैं अभी भी जीवित हूँ और मेरी भुजाओं में अभी भी बल है वो सारे बल नष्ट नहीं है युधिष्ठिर फिर बोले कि जोर से अति चित्कार कर बोले, अरे नीच अभी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ यदि बल है तो फिर आना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्ति कर वहां बैठा बैठा क्या बेटा बघाता है मैंने निजर वीरता को कही होगा इच्छा की कही होगा तू क्या समझता है हम तेरी रोटी बातों में डर जाएंगे तो जो खाली बात भंगा माटिया शब्दटा हुए किसी କରିପାରେନି ବଡ ବଡ କୁହନ୍ତିନି ବଡ ଆବାଜ ଖାଏ ତାର କିନ୍ତୁ କିଛି କଥାରେ କିଛି ଜୋର ନାହିଁ ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୋ ଦେହରେ ବଳ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଲୁଚିକି କାହିଁ ରହିଛୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଆଉ ଆମକୁ ପରାଜୟ କରିକି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କର ଆଉ ଏ ଯୋଉ ନହେଲେ ବଡ ବଡ କଥା ଫୁଟାଣିଆ କଥା ଖାଲି କଥାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମେ ଡରିଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ପୁଣି दुर्योधन ने कहा अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों बंधु बांधव का निर्भयता निर्भयता से वध करने वालों महात्मा पांडवों के रक्त की प्यास अभी बुझी नहीं है यह मैं जानता हूँ पर युधिष्ठिर सुयोधन कायर नहीं वह प्राण रहते हमारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता सूर्यधन एटी निज दुर्योधन ये दुर्योधन माने कौन तू खराब सूर्यधन हेले सु माने भल तेणु सी निजको भल बोली सबले कहे बोली तेणु से दुर्योधन न कहती निजको सूर्यधन बोली संबोधन करे से निज बोली भल बोली तेणु से कहूँ कि तमे तो तमर निजर स्वार्थ पे गुरुजन बंधु बांधव ए समस्त को अति निष्ठुरतार सहित निष्ठुरतार सहित मारिल ए पांडव तम तो रक्तर प्यासी रक्त पीय ना व्याकुल तेबे और युधिष्ठिर सूर्यधन कायर नहीं मु कायर हुए कापुरुष नुहे वो प्राण देते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं करता तो तमर सत्ता मान तुम्हें जीति गल बोली निजर सत्ता धरिकी बसिच जे तमे जीति गल और राज्य प्राप्त गल बंची अवस्था केवे स्वीकार करी नहीं भीम पुणी कहूँ भीम तो फिर आना बाहर और देखा अपना पराक्रम जिस कालाग्नि को तूने वर्षों धूप देकर अब उबाड़ा है उसकी लपटों में तेरे साथी तो स्वाहा हो गई उसके ढेर से अब तू क्या बचेगा बचना चाहता है तू क्यों बचना चाहता है अच्छी तरह समझ ले यह तेरी आहुति दिए बिना शांत ना हो ते भीम पुणी ताकू जेहेतु से खाली कथा कहूची बाहर को आसु नाही भीम पुणी ताकू किभଳି भाବରେ ଲଲକେଇକି କଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି କଥା କହିବେ ତାକୁ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହବ ତାର ପୌରୁଷତ୍ୱକୁ ବାଧିବ ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ ତେଣୁ କହୁଛି ତୁ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଯୋଉ ତୁ କଣ ଆହୁତି କଥା ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ ଆହୁତି ଦେବି ଆହୁତି ଏଠି କଣ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ତ ତେଣୁକରି ତୁ ସବୁ ସାତରୁ ସାଥୀ ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାହା ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଜ୍ଞରେ ଗୁରୁତ୍ୱଟାକୁ ଆହୁତି କରୁଛୁ ତୁ ସ୍ୱାହା ଏଇଟା ସ୍ୱାହା ସେଟା ସ୍ୱାହା କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ସ୍ୱାହା କିଏ ସ୍ୱାହା ଜଣେ ନାରୀ ନାଇଁ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ ତେଣୁକରି କହୁଛି ତୁମେ ମୋର ଯେତିକି ସ୍ତର ଯେତିକି ସାଥୀ ଥିଲେ ସବୁ ତ ସେ ସ୍ୱାହା ହେଇଗଲେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ
अर्थात सब मरीगले युद्ध भूमिटा ये यज्ञ सदृश लोक मैंने मरीगले अर्थात जो आहुति देले मृत्युवरण कले वीर गति प्राप्त हुए हो गई। उसके भेद से अब तू क्या बचता, तू क्यों बचना चाहता है? तेरे तो समस्त मरीगले, तू कहीं बचिया को चाहो जो अच्छी तरह समझ ले। यह तेरी आहुति लिए बिना शांत ना हो। जो यज्ञ की जो आमर राग रूपक यज्ञ अच्छी जो हिंसा आम मान मध्य उपजी, जो क्रोध उपजी से क्रोध तोर आहुति बिना और तोर त्याग बिना तू न मरिले जाए से शांत होगा नहीं। फिर दुर्योधन दुर्योधन कौन पूछी, जानता हूँ युधिष्ठिर भली भांति जानता हूँ, किंतु सोच लो मैं थककर चूर हो गया हूँ। मेरी सारी सेना तितर बितर हो गई हो, मेरा कवच कट गया है, मेरे शस्त्र सशस्त्र सब अस्त्र माने सारे अस्त्र सब तार जो अस्त्र शस्त्र ताको कौन सशस्त्र, मेरे सशस्त्र चूक गए हैं। मुझे समय दो युधिष्ठिर, क्या भूल गई मैंने 13 वर्ष का समय दिया था। पुणी युधिष्ठिर भी कହୁची मोर देह बल नहीं, सॉरी दुर्योधन कहते युधिष्ठिर ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ ମାରିବୁ ବୋଲି, ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ युद्ध हब, किंतु तुम भली भांति जानता हो और जानते हो कि मेरे शरीर में वो बल नहीं है। फिर मैं थक कर चूर हो गया हूँ, थकी आई थी युद्ध करी करी चूरमार हो गई थी। मेरी सारी सेना भीतर भीतर हो गई और जितने सारा सेना थे सब इधर उधर ही मरी मरी कुआड़े लिपटी जाइछंती। मेरा कवच कट गया है। मो तो जो युद्ध କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଗୋଟେ କବଚ ପରି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଧାତୁରେ ତିଆରି ସେଟା। ଯେତେବେଳେ ତୀରଟି ବାଜେ ସେ ରକ୍ଷା କରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୋର ଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଛୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଯାଇଛି। मुझे समय दो ଆଉ ମତେ ବି ସମୟ ଦିଅ। क्या भूल गए मैंने 13 वर्ष समय दिया था। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ 13 ବର୍ଷ ସମୟ କୋଉ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ମନା ମେଦିନ ନଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଥିଲା କୁଆଡେ ଯାଇକି ଲୁଚିବ 12 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ ଯାଇକି ନା ବଣରେ ରହିବ। 13 ବର୍ଷଟା ଏମିତି ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ କେହି ଦେଖିବେନି। ଯଦି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଦେଖିଲା ତମକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଲା ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ହବ ମାନେ ବନବାସ। ସେଭଳି ଏମିତି ହିସାବ ପରେ 13 ବର୍ଷ ତାକୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲା। तो युधिष्ठिर फिर हंसकर बोले 13 वर्ष का समय दिया था दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। इतनी आत्म प्रवंचना ना करो। तो जो आत्म प्रवंचना था निजर जो गढ़िमा आत्म आत्म बड़ीमा माने निजर बड़ बड़कार देखिए निजर जय जयकार कर तुमको समय देती जो 13 वर्ष तुम मत समय देवनी से आत्म बड़ीमा कहीं प्रकृत में 13 वर्ष समय दे ना से कौन देता वनवास पठे देता ताकि वनवास कंटा अंतार रे वनर फलमूल खाइबे जीर्ण शीर्ण हो आउ आराम रे दुर्योधन फिर बोले युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दम्भ है कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो सोचो तो। ଏବେ ଦୁର୍योधନ ପୁଣି ସମୟ ତାକୁ ଦରକାର, ସେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ ପଟି ଚଢଉଛି ଦୁର୍योधନକୁ। କହୁଛି ତୁମେ ତ ଧର୍ମରାଜ, ତ ଆମେ ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଧର୍ମରାଜ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁ କହିଥାଉ କାହିଁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅଧା ମିଛ କହିଥିଲେ ସେଟା ପୁରା ବି ମିଛ ନୁହଁ, ତା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ। କଣ କହିଥିଲେ କହିଲେ, ଯୋଉ ମିଛ ଅଧା ମିଛ ନରେବା ଗୁଞ୍ଜର ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଭୂତ। ଅଶ୍ୱସ୍ତମା କିଏ କହିଲେ ତାର କଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଗୋଟେ ହାତୀ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ କହିବ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଦ୍ରୋଣ ଯିଏ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ତାକୁ ଅର୍ଜୁନ ହରେଇ ପାରିବ କେବେ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ହରେଇ ପାରିବ କେବେ? ହରେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଶସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଇଏ ଲୁଚିକି ତାକୁ ମାରିବେ କଥା ଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯଦି ମରିଗଲାଣି ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧରେ କୁହାଯିବ ଦ୍ରୋଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। अर्जुन भीमा ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ମିଛ କୁହନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯଦି ମତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ କେବେ ମିଛ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ମିଛ କହେନି।
ସେଇ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ମରିଥିଲା ହାତୀଟି। ହାତୀଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା। ହାତୀ ଯେମିତି ମରିଗଲା ସେଇଠୁ କହିଲେ କି ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ, ନର ହେଲା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ, ଗୁଞ୍ଜର ହେଲା ହାତୀ, ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଟାକୁ ଆସ୍ତେ କହିଦେଇକି ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ ତାକୁ ବଡ ପାଟିରେ କହିଦେଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁଭାଗଲା ପୁଅ ବୋଧେ ମରିଯାଇଛି, ହାତରୁ ଧନୁ ଖସି ପଡିଲା। ତା ହାତରୁ ଯେମିତି ଧନୁ ଖସି ପଡିଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ତଳେ ବସି ପଡିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ନହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଉ, କାରଣ ଯିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା କରନ୍ତି ତାକୁ ହରେଇବା କଣ ସହଜ ସାପେକ୍ଷ। ସେଇ କଥାଟି ସେ ଅଧା ମିଛ ଅଧା ସତ କହିଥିଲା। तो जहाँ भी हो तो तुमको धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा धर्म है कि तुम अधर्म नहीं कर सकते, तुम तो केबे भी अधर्म करिपरिबनी। तेबे तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो तो आंखों के सामने अधर्म क्यों? कहीं ना युद्धर गोटे नियम अछि जे सूर्यास्त पर केही काहाକୁ मारि परिबेनी। जदि सामना वाला ସେତେବେଳେ ପୁରା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ, ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହଉନି କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ବାଲାରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ପଡିଗଲାଣି, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ଅଧର୍ମ। ତଳେ ଥିଲେ ବି ମାରିବେନି, ରଥରେ ଥିଲେ ହିଁ ମାରିବେ, କରିପାରିବେ ନହେଲେ କରିପାରିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ, ସେତେବେଳେ ବି ତମେ ଫୁଟ କରିକି ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ କେତେଟା ନିୟମ କାନୁନ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମର ଆଗେ ସାବଧାନତା, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମୋ ଶରୀର ଥକି ଯାଇଛି, ତମେ ଏବେ ଯଦି मत मारिबो अधर्म। भीम, कोई भीम बोलते हंसी की, अच्छा तो अब तुम्हें धर्म का स्मरण हुआ, तुझे धर्म का स्मरण हुआ। सच्चे कायर और पराजित ही अंत में धर्म की स्मरण लेते हैं। ତେଣୁ ଉनको ଏକ କଣ ତୋର ଧର୍ମ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ହଁ ସତ କଥା ଏଇଟା ଯେ କାୟର ମାନେ ଆଉ ପରାଜିତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କଥା ମନେ पड़े। युधिष्ठिर कौन बोले, अरे पामर, पामर हिला पापी, अरे पापी तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब निहत्थे बालक को सात सात महारथियों ने मिलकर मारा था, जब आधा राज्य तो तू सुई की नोक बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। तब कौची जदि तू ये धर्म बोली जो भावुଛୁ, जो कौଛୁ जे धर्म अधर्म कथा, तेरे सेतेबेले तो धर्म कुआडे जाइଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ तू सात सात जन महारथी घेरिकिना चक्रव्यूह करिकिना मारिथिଲ ତାକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ତମର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ କେତେ ସାନଟେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏମାନେ ସେଇ ନାଇଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ହେଲା ହଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପୁଅ, ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ଥିଲେ, ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ତାଙ୍କର ମୁହଁ ପୁରା ଏଇ ବଡ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଭଳିଆ। ସେ ଶୋଇଥିଲେ ରାତିରେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଏଇ ସାଞ୍ଜରେ ମାନେ मतलब କିଏ ଯେବେ महाभारत भी एक सांझ ତମର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଇଟା କଣ ନା ତ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ସମୟଟା ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ହବ, ଯେତେବେଳେ ମରିକି ଅଧା ମରା ହେଇକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡିଥିବ, ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିବ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ବଂଶ ତାଙ୍କର କଣ ନଷ୍ଟ ହବ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ମାରିବୁ, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କି ମାରିବ ବୋଲି ଯାଇଥିଲା ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଭିତରେ ପଶିକି ଛୋଟ ଯୋଉ 7 ଜଣ ନା 5 ଜଣଙ୍କୁ ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲା ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖି ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ବି ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଉ 5ଟା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରିଥିଲା ଯେ ତତେ ନର୍କରେ ବାସ ଭୁଲ କଲୁ, ଯିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ। ସେ ପିଲା ନାଇଁ ସେ ହଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ମାନେ 7ଟା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, 7 ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ସେଥିପାଇଁ ତ ନୁହଁ। ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରା ପେଟ ଭିତରେ ଛୁଆ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଭ୍ରୁଣଟିଏ, ସେ ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଟା ଥରେ ଛାଡିଦବ ମାନେ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଲେ ବଢିବ ସେ ଜାଗା କହିବି। ତେଣୁ କରିକି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଛାଡିଥିଲେ ଉତ୍ତରଙ୍କ ପେଟ ଭିତରକୁ, ଯୋଉଟା ଯାଇକି ତାର ଛୁଆକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କବଚ କରିକିନା ରଖୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପେଟରେ ଥିବା ଭ୍ରୁଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ତାର ବଂଶ ନିପାତ କରିଦବ, କାହିଁକିନା ଆଉ କିଏ ବଂଶରେ ରହିଲେ। ସେଇ ଉତ୍ତରା ଅଭିମନ୍ୟୁର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଉତ୍ତରା,
ଅଭିମନ୍ୟୁ ତ ମରିଯାଇଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ତ ଛୁଆ ହବାର ନାହିଁ, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଉତ୍ତରାର ପେଟରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଅଛି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶଟି ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇ ଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କରିକି ସିଏ ଆସିକିନା ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ତାର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ମଣିମ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାକୁ କାଢି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ପୁରା ବଞ୍ଚିକି ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। ପରେ ତ କେତେ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯୋଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହେଇଗଲା। କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହେଇକି ପଳେଇକି ଛଟପଟ ହଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ମା। ଯାହା ହଉ ଅସୁସ୍ଥ ମା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭିତରୁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଛି। 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କଳ୍କୀ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ହବ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆଉ କିଏ ତମର ପରଶୁରାମ, ହନୁମାନ, ବିଭୀଷଣ, ପରଶୁରାମ, ବଳି, ତାପରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ, ଏତିକି ଅଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ସେ କଳ୍କୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପୁରାଣ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହବ ଜଣା ପଡିବ ଆଉ। ଯା ହଉ ତ ଏବେ ସେଇ ବାଳକ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ଯୋଉ ବାଳକକୁ ମାରିଲେ 7 ମହାରଥୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଯୋଉ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ତ ଦବା ଦୂରର କଥା, ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ସୁଇକି ନୋଟ ବରାବର ମତଲବ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଯେତିକି ଭୂମି ତମେ ସେତିକି ଭୂମି ଆମକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲା। ଯୋଉ କହିଥିଲେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବି ମୁଁ ସୁଶୀଘ୍ରେ ମେଦିନୀ। ଛୁଞ୍ଚିର ଆଗ ଭାଗରେ ଯେତିକି ମେଦିନୀ ଅଛି, ମାଟି ଅଛି, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସେତିକି ମାଟି ବି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ତମକୁ ବୋଲି କହିଦେଇଥିବ। ତ ସେତେବେଳେ ତୋତେ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ଜଣା ପଡିଲାନି, ତୋର पुण्य पाप पुण्य धर्म अधर्म जैसे जଣା पड़लानी। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में देश की ज्वाला धधाकर अब तुम धर्म की दुहाई देते हो। तो ये जो पुण्य भूमि भारत है तो जो तोर अधर्म ज्वाला चारिआडे छाड़ीचु, अधर्म कर चलीचु, तू एबे पुणी धर्म दुहाई दउछु। दुहाई दउछु पुणी धर्म दुहाई दउछु, धर्म विषय कथा कहूछु। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। तोर ज्ञान तोर वीरता सब तो धिक्कार किए करछन्ती, युधिष्ठिर करछन्ती। फिर दुर्योधन, पुणी दुर्योधन कहछन्ती एक निहत्थी थके हुए व्यक्ति को घेर घेर कर विद्या का उपदेश देना सहज है युधिष्ठिर। मुझे खेद है, मैं इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, पर मैं सच कहता हूँ तुमसे, इस नाम हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम निश्चित मन से जाओ और राज्य भोगो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ପାପୀ ମାନେ ବି ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ କିନା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍योधନ କହୁଛି ଗୋଟେ ନିହତ୍ତେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ହତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା, ମୋର ଶରୀର ଏବେ ରେଡି ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିହତ ହେଇସାରିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ବି ତୁମେ ଘେରିକି ମତେ ବୀରତାର ଉପଦେଶ ଦଉଛ, ମୁଁ ବୀରତାରେ ଧିକ୍ ମୋ ବୀରତା, ଧିକ୍ ମୋ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଏସବୁରେ ଉପଦେଶ ଦଉଛ, ଏଇଟା ଦେବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କଥା। मुझे खेद है, मैं इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता। ମୁଁ ତୋର ପ୍ରଶଂସା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବିନି। पर मैं सच कहता हूँ तुमसे, ମୋର ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ନର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମତଲବ ଏ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ଯୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ତପାତ କରିବାରେ ଯେ ବିରକ୍ତି ମୁଁ ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେଣି, ସେଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଝଗଡା ରକ୍ତପାତରେ ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେଣି। इस रक्त रंजित सिंहासन ଯେହେତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସିଂହାସନ ହସ୍ତିନାପୁରର ସିଂହାସନ ଏବେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତର ଛିଟା ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କଣ ରକ୍ତର ଛିଟା ଲାଗିଛି? ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ସବୁ ମରିଗଲେଣି, ଚାରିଆଡେ ରକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରେ ପୁଣି ତାର ପୁଅ କି ଉତ୍ତରାର ପୁଅ ରାଜା ହେଲେ। ହଁ ସିଏ ବଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚେଇଲେ ପରା। ତାର ନାଁ କଣ କହିଲେ? ପରୀକ୍ଷିତ। ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ନା, ହଁ ତାହେଲେ ସିଏ ପରୀକ୍ଷିତ। ତାପରେ ଆଉ କିଏ? ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣି ତ ମରିଗଲା, ତା ଜନ୍ମ ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ତକ୍ଷକ ସାପ ଦଂଶନ କରିନଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଥିଲା ନା, ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସମୟରେ କଳି ଯୁଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି କି?
परीक्षित राजा गोटे बेस्ट राजा थे युधिष्ठिर आहरी भल युधिष्ठिर राजा होते परीक्षित को राजा करके वनवास पड़ेले मरी मारिक स्वर्ग को गले गोटे गोटे कई तो जापरे युधिष्ठिर गोटे कुकुरटे जाइला बाकी सब से जो दलदल किए पशिगला किए पहाड़ खसी पड़ा किए बरफ पोतीगले जो भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी सब मरीगले समस्त पाप करते किसी ना कि सब मरीगले जो जाते जड़े युधिष्ठिर गोटे पिता सांगे जाइला तो धर्म साथी देइतिला बोली धर्म होजी दिए युधिष्ठिर धर्म बोले तेणु से धर्म साथ दे पछे पछे जाइतिला बोली से मध्य गला स्वर्ग को जाओ एपटे जो परीक्षित राजा तार पुओ उत्तरांचल पुओ परीक्षित तार कौन होइतिला सी बढ़िया राजा होइतिला तार राज्य रे कोठी भी कली हो नथिला झगड़ा हो नथिला समस्त सामाई रे तक्षक साप तीन भाई साप तीन भाई माने बड़ फर्स्ट होती वासुकी अनंत नहीं फर्स्ट अनंत बड़ सेकंड वासुकी थर्ड होचन दत्त नागलोकर राजा से माने कली से एपट सेपट करदेले साप अभिशाप दे देले जणे ऋषि तेणु करके से मरिला साप फल भितर पशिले साप कामुला कहले 7 दिन भितर तक्षक दंशन कर मरिगला सेटा तुम जो भागवत देखुव से शेष समय ही शुणुले भागवत राजा परीक्षित कि शुणुले सुकमुनि 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 जड़े मुनि सी भागवत पढ़ी के शुणुले परीक्षित राजा पक्षे कहीं परीक्षित राजा मरवा को जाते गोटे स्टोरी परीक्षित छुआ हो सारे तार छुआ जन्मे जाओ आउ 4टा छुआ से जानी से नहीं केमती जानला सी जानी नथिले 7 दिन पूर्व जानी अभिशाप है ऋषि अभिशाप मिछ नुह कौन जिते परीक्षित राजा राज्य बढ़िया शासन करते कली आसिक प्रवेश कला हनुमान शंख फुंकिले कली दूर को पड़े तो हनुमान को जगह होता कली दूर जगिकी रहा तो से समय कौन है कली आसिक प्रवेश कला परीक्षित राजा राज्य देखिए सबुठी शांति श्रृंखला कली कौटी पशे गोटे अशांति थोड़ा लगुच असना अपरिष्कार से जगह पसंद लक्ष्मी कली मैंने पशिबार सुजोग दिला तो से देखला पशिबनी मु कली कौटी पशि समस्ते तो भाई भाई चलुच्च समस्त तो राजा प्रजा मान भर किसी गोटे दूरता ना बढ़िया चलुच्च तो कली कली अर्थ झगड़ा करेंगे ना कौटी कर तेणुक से राजा को टे भूमि मांगला जे मु कौटी रही से सी कहले कौटी मत सुना रखिदे ठीक अच्छे मुझे जगह देते बोला सुना मद्यप जो 4टे जगह देते ये सुना माने मुकुट सुना ठीक अच्छे मत मुकुट भर जगह दियो सही ये मैंने बढ़िया राजा भल ना समस्त दया कर ठीक अच्छे मुकुट भितर रही मोर कौन कर सुनार मुकुट से मुकुट भितर कली रही मुकुट भितर रहा मैंने कौटी रही आग मुंडे तो मुंडा कौन मनर मेन जगह से सब चिंता शक्ति सब से सी कौन कर मझे मझे रही 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 मझे मझे मन को विचलित कर धर्मी राजा मझे मझे विचलित कर समय ऋषि नाटा पढ़ी से जन ऋषि तपस्या करते समय गोटे छोट पुओ से ऋषिकर सी नदी की गाधे पा शोष कर राजा राजा आसी कली पशिगला सांगे सांगे देहरे राजा तो भल राजा मला साप को आनी से जो ऋषि जे तपस्या कर बुड़े देव मला सापटा तो से ऋषि पुओ आसिले पानी आने जाइए आसिक देखते से बुड़े चली जाइए तो तार पुओ रागी गले तपस्या कर सिद्ध पुरुष सी जानी कली प्रवेश कर राजा एमती कले सी तपस्या कर मुह खोली ना पाटी कर आखि कर पुआ आस देखला बापा बेटर सापटे गुड़ा मला सापटे मला जिनस मैंने कौन ऋषि गोटे तपस्या भंग सागे सामान से सागे सागे अभिशाप देला जो व्यक्ति मोर बाबा बेटर साप गुड़े मला साप 7 दिन भर दत्तक दंशन पुओ अभिशाप आ मुनि ऋषि मैंने स्ट्रंग थे अभिशाप फेरी आसबनी हम माने हम तेणु जमी अभिशाप दे सागे सागे जो ऋषि बेपारी गुड़ा आखि कले कहले कि कौन कलु एत गोटे भूल करदेलु तार किसी दोष ना सी राजा सी पूरा समस्त शांति रखी धर्म परायण व्यक्ति सी के भूल कर कली अल्प समय से
କଡିରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, କଳିତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। କଣ କରିବ, ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ତକ୍ଷକ ଆସିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ଦଂଶନରେ। ତ ଯେହେତୁ ଜାଣିଲେ ପରୀକ୍ଷା 7 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମରିବା ନିହାତି ମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ କହିଥିଲା ନା ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ। ये କହିଲା ମାନେ କହିଲା ଅଭିଶାପ ମାନେ ଅଭିଶାପ। ତାଙ୍କର ତ ପୁରାଣରେ ସେଇଟା ଥିଲା ଆଉ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, ତେବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆମର କଣ ଏବେ ଲୋକ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଗବତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଢାଯାଏ କାହିଁକି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହବ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, ମୁଁ 7 ଦିନ ବସି ଭାଗବତ ଶୁଣିବି, ପୁଣ୍ୟ ହବ ଟିକେ। ଆଜି ସୁତ ମାନେ ତାକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେପଟେ କଣ ହେଲା ନା ଇଏ ତକ୍ଷକ ଆସିଛି, ତକ୍ଷକ ହେଲା ନାଗେଶ୍ୱର ଋଷିଙ୍କର ନାଗେଶ୍ୱର କଣ ଋଷି ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା ତକ୍ଷକ। ସିଏ ଆସିଲା ମାରିବା ପାଇଁ, ତା ବାପା ଆସିଛି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ମାନେ ସେଇ ନାଗ ସରି କଣ ତକ୍ଷକର ବାପା ଆସିଛି ବଞ୍ଚେଇବ ଋଷି, ଇଏ ଆସିଛି ମାରିବା ପାଇଁ, ତକ୍ଷକ ଆସିଛି ମାରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଲା ତୁ ମାରିଦବୁ, ତୁ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ବଞ୍ଚେଇବି, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାଜାକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି। ତେଣୁ ମତେ ମୁଁ ଯଦି ରାଜାକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ବହୁତ ସାରା ଧନ ଦେବେ। ତକ୍ଷକ କହିଲା ତୁ ଏଇ ଗଛ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଥିଲା ବିଷ ଛାଡିଲା, ଗଛଟା ଦେଇ ଜଳିଗଲା। ତ କହିଲା ଯଦି ସେ ଗଛଟାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିପାରିବ ବାବା ତମେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ତମ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତକ୍ଷକର ବାପା ଯିଏ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳେ। ତ ତକ୍ଷକ କହିଲା ଏବେ ଭାବିଲା ଯଦି କାହିଁକି ନା ସତଟା ଅଭିଶପ୍ତ ତ ନିହାତି ପଳେଇବ ନା, ତ ଯଦି ଏ ଋଷିଟା ବଞ୍ଚେଇ ଦବ ତାହେଲେ ଅଭିଶାପ ପଳେଇବନି। ତକ୍ଷକ କହିଲା ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ମାଗୁଛି, ତୁ ଘରକୁ ପଳା। ସେ ଋଷି ଘରକୁ ପଳେଇଲା ସୁନା ରୂପା ନେଇ। ତକ୍ଷକ ଫଳ ଭିତରେ ପଶିକି ଆସି ରାଜାକୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି ପୁରା କଷ୍ଟରେ ଭିତରେ ରାଜା ଥିଲେ ନା, ସାପ କେମିତି କାମୁଡିବ ଦେଖିବା। ଫଳ ଭିତରେ ପଶିକି ଆସିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କାମୁଡିଲେ, ରାଜା ମଲା। ତାପରେ ଯେ ତାର ପୁଅ ଜନ୍ମେଜୟ ଆଉ 3ଟା ପୁଅ ତାର। ଜନ୍ମେଜୟ ଗୋଟେ ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲା, ସେଇଥିରେ ସବୁ ସାପ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେଇଦେଲା। ଏ ତକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଲୁଚିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଏମିତି ମାନେ ସବୁ ଋଷି ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜିତି ହେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ନା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନିଜ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ତକ୍ଷକ କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ଯା, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମରିଆ, ମତେ କାଲି ତକ୍ଷକ ଆସି ତା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପଡିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତକ୍ଷକ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଗଲା କାହିଁକି ନା ତକ୍ଷକର ଜଣେ ନେଫ୍ୟୁ ହେବେ ଯିଏ, ସେ ଆସିକି ସେ ଟିକେ ଧର୍ମ ଯଦି ସେ ଆସିକି ଏମିତି କଣ ହାତ ଗୋଡ ଯୋଡି କୁଆକୁୁ କରି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ତକ୍ଷକ। ବାକି ସେଇ ସମୟରେ ସର୍ପ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ସାପ ଆହୁତି ହେଲେ। ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଆଉ। ତକ୍ଷକ ସେ ପୁଣି 3 ଭାଇ, 3 ଭାଇରୁ ବଡ ଭାଇ ହେଲା ତାର କଣ ମଝିଆ, ବଡ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଅନନ୍ତ ନାଗ ଯିଏକି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେବେ, ସେ ନାଗ ଲୋକର ବଡ ପୁଅ ରାଜା ଥିଲେ। ସିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିକି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେଜ ହେଇଗଲେ। ଅନନ୍ତ ନାଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଅନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇ ଥିଲେ ବାସୁକି। ବାସୁକି ରାଜା ହେଲେ କିଛି ଦିନ ନାଗଲୋକରେ, ସିଏ କଣ କଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ, ସିଏ ଯାଇକି ଶିବ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ବାସୁକି। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ରୁହେ। ହଁ, ବାସୁକି ନାଗ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ, ଅନନ୍ତ ନାଗ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ, ତକ୍ଷକ ଲାଷ୍ଟକୁ ରାଜା ହେଇକି ରହିଲା। ଆମର ନାଗ ଲୋକର ରାଜା ତକ୍ଷକ। ତାପରେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଆଉ କହିନି। ତାପରେ ତ ଆମର କଳିଯୁଗ ତ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲା ନା, କୁହାଯାଏ ତମର ତକ୍ଷକ ବଂଶ ଏବେ ବି ଚାଇନା ଉଗାଣ୍ଡା ଏମାନେ ସବୁ ନିଜକୁ ତକ୍ଷକ ବଂଶ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକି ତୁ 4 ଯୁଗ ଯାଏ ରହିବ, ତମେ କଳିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦବନି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସିନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହନୁମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରକଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରାଣରେ ଥିଲା ହଠାତ୍ ତମର ଏଇଠି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା, ନାଇଁକି? ପୁରାଣରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନେଇକି ପ୍ରକଟ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବି କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ ଝଗଡା ହଉଛି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିଲେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ନାଁ ନେଲେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସତ କଳିଯୁଗ ଝଗଡା ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ବି ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନରେ ଆସିଯାଏ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେ ହନୁମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବା କଳି ଝଗଡା ଝାଟି ହେଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ କଳିକି ଉପରେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି କଳିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଯାହା ହଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗପକୁ ପଳେଇଲା ଷ୍ଟୋରିଟା। ତେବେ କଣ ହେଲା ତାପରେ, ହଁ ଏକ ନିହତ ବ୍ୟକ୍ତି କୁ ତମେ ମାରିବ, ଧିକାର ବିରୁଦ୍ଧର ଉପଦେଶ ଆସିଲେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ मन से जाओ और राज्य तू पଳା। କାହିଁକି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛି
ମୁଁ ବାହାରିଲେ ଏମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ରାଜଭୋଗ କରିବାକୁ ଶିଖେଇ ସାକେଇ ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ଆଟଲିଷ୍ଟ। मैं जान मरीଯିବ तेणु कौची सूर्यधन वन में जाकर भगवत भक्ति के दिन भक्ति में दिन बिताएगा ମୁଁ ତ ବୁଝା ପଡୁଛି ତ पढ़ दूची पढ़ देगी छोटा चौड़ कर पुणे भीमा को जल्दी व्यर्थ दुर्योधन तेरी यह सारी कूटनीति व्यर्थ है अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता बाहर निकलकर युद्ध कर बस यही एक मार्ग है छोटे मार्ग बाहर बच के युद्ध कर पुणे दुर्योधन को जल्दी अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता है तो लो मैं बाहर आता हूँ जल से निकल कर पास आने तक की आवाज तब जड़ बाहर को आसिगले पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर मेरे प्राणों का नाश कर तुम्हें क्या मिल जाएगा मते मारदेले कौन तो एक्स्ट्रा मिल तो अप्रस्तुत ना प्रस्तुत नहीं युधिष्ठिर फिर बोले अरे पापी यदि प्राणों का इतना मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों मचाया न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया न्याय को ये करी ठोकर मारेगी तो अन्याय पथ पाछी को कहीं ସେଥିରେ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ନାଇଁ ତୁମେ ତୋର ପଶ୍ଚାତାପ ହବ ଦେନ୍ ତାର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇପାରିବ ଭାଗ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ସେ ଯଦି ଦି ଭାଗ କରିଦିଅ ଜମି ଯେତିକି ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ ନହେଲେ ତାକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ମାଗିଥିଲା ଯୋଉଟା କଣ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମହଲ ଭଳିଆ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେତିକି ମାଗିଲା ସେତିକି ଦେଇଦିଅ ବରଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେତିକିରେ ରହିବେ ନହେଲେ କଣ କହିଲେ 5-6ଟା ଗାଁ ନହେଲେ ଦେଇଦିଅ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି ରାଜତ୍ୱ କରିକି ରହିବେ ସେ କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ ସେତିକି ଦେଲା ତାପରେ ହଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଇଠି ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚୁକ୍ତି ବାନ୍ଧିବି ନାହିଁ କରିବ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚୁକ୍ତି କାହିଁ ବାନ୍ଧିଲେ ବୋଲେ ଦୁଶାସନ ତା ଚୁକ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଭଳି ସଭାରେ ତାକୁ ତାର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଥିଲା ତ ସିଏ କହିଲା ସିଏ ମରିଲେ ତାର ବ୍ଲଡରେ ମୁଁ ଚୁଟି ସେ ଲଗେଇକି ଦୌଡି ଯାଇକି ବାନ୍ଧିଲି ତ ସେଗୁଡିକ ଚୁଟି ମୁକୁଳା କରିକିନା ଯଜ୍ଞ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯଜ୍ଞରୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ରାଜା ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ କଣ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ପୁଅ ଆଶାରେ ପୁଣି ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା କାହାର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ है ना ଦି ଜଣ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗରିବ ଥିଲେ ସିଏ ରାଜା ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଚସା ଝଗଡା ହେଇଥିଲା ତ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ସେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ପୁଅ ନାଇଁ ଶିଖଣ୍ଡୀ ତାର ପୁଅ ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାର ଛୁଆ ନଥିଲେ ମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟ କରିପାରିବନି ନା ମାନେ ଶିଖଣ୍ଡୀଟା କଣ ଥିଲା କହିଲ ट्रांसजेंडर माने अधा झियो अधा पुओ से पुओ पिलार शरीर ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲା ଯୋଉ ଅମ୍बिକା ଅମ୍ବାली ତିନିଟା ତାର ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ଦିଟା ଝିଅ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କଣ ଭୀଷ୍ମ ହେଇ ଆସିଲେ ତିନିଟା ଝିଅ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତ ବାହା କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦି ଭାଇକୁ ବାହା କରି ଦେଇଥିଲେ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଲିର ଅମ୍ବାକୁ ବାହା କରିଥିଲା ଅମ୍ବା କହିଲା ଅମ୍ବା ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ଅମ୍ବା ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସିଏ ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲାନି କହିଲା ତତେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଅମ୍ବା ଆସିଲା କହିଲା ତମେ ଗୋଟେ ବାହା ହବ ଭୀଷ୍ମ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ବାହା ହେବେନି ସେ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ଗଲା ପରଶୁରାମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର ଭେଟ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ ଲମ୍ବା ସେ ଯାଇ ରହି ଭେଟେଇ ମୁଁ କେମିତି ମାନେ ଇଏ ନେବି ବଦଲା ନେବି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୁ ନେଇପାରିବୁନୁ ଏମିତି କହି ସେ ଦିଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଶିଖଣ୍ଡୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ଭୀଷ୍ମକୁ ସିଏ ହିଁ ମାରିଥିଲା ନା ସିଏ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ଛୁଆ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଛୁଆ ନଥିଲା ସେ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ରାଗିଲା ଗଲା ପୁଅଟେ ପୁଣି ପୁଅଟା ନା କଣ ଦ୍ରୌପଦ ତାର ସେଇ ଜଣେ ନା ତାହେଲେ ସେଇ ପୁଅଟା ଏମିତିଆ ପୁଅ ବୋଲି ଶରୀର ମହାଭାରତ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ଏଠି ସେଠି ସବୁ ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ खुद आप तुम अगर सोच रहे हो कि तुम उसे कैद कर लोगे तो आप ने चला दी ठीक है हाँ ସେ ଯାଉ ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଥିବ ନା ତେଣୁ କରିକି ସିଏ ମାନେ କହିଦଉଛି ଇଏ ଭୀମ ମାରିଥିବ ଦୁଶାସନକୁ ମାରିକି ତା ରକ୍ତ ଦବ ବ୍ଲଡ ଦବ ଇଏ ବୋଳି ଦେଖାଏ ବଢିଗଲା ପରେ ଯାଇକି
ବଞ୍ଚି ମାନେ ତାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ହଉ ସେ ତ ଯାହା ଥିଲା ଭାରି ମାନେ ଗୋଟେ ଡରାବନା ମହାଭାରତ ଗଲେ ରାମାୟଣ ଯେତିକି କରାୟତ ନର୍ମାଲ କଣ ସେ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ଟ ଉପରେ ହଁ ନର୍ମାଲ ମଣିଷରେ ସେ ଯୋଉ ଆଗରୁ କରନ୍ତି ସେମିତି ବାଛି ବାଛି ଆଣନ୍ତି ହାଇଟିଆ ହାଇଟିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଟାଇମ ମନେ କରୁଥିଲି। କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଦଉନଥିଲା ରିପିଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସେଇ ଦଉଥିଲା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ପଢିଲେ ହଜାର କାନ୍ଦିବ ଥର ଦଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଥିଲି ବସିକି। କଣ କହିଲ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ଯେତେ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଭୁଲି ଯାଉଛି। କିଛି ପାଠରେ ନ ଧରିକି ଟିକେ ଟିଭିରେ ଦେଲା ବେଳେ ଦେଖିଦବ କି କେତେବେଳେ ମାମା ବାପା କହୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ନଲେଜ ଦରକାର ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ କେବେ ନା କେବେ କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରିଦବ ତାହା ଗୋଟେ ଗପ ସଦୃଶ କରିବ ଆମ କଲଚର ଟା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଣିବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଶିଖିବାର କଥା ବି ଅଛି ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯଦି ବି ହଉଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଶିଖିବେ ଭଲ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି କଲଚର ଆଗ ରିପିଟ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ହଁ ଆମର କଣ କଲଚର ବହୁତ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଅଛି ବହୁତ ହିଁ ଅଛି ଆରି ଭିତରେ କଣ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ନାହିଁ ଦେଖ ଭଲ ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଟା ଉପରୁ ଉପରୁ ଦେଖିଦେଲେ ଇଏ ଖରାପ ଇଏ ଭଲ ଇଏ ମରିବା ଦରକାର ସେ ମରିବା ଦରକାର ଦେଖିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଭିତରିଆ ଯଦି ଗେହେରାକୁ ଯିବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ନାହିଁ। ଭୀଷ୍ମ ଭୀଷ୍ମ ଯୋଉଟା କଲା ଭୀଷ୍ମ କଣ କଲା ସେଇଠି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯଦି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତାର ମାନେ ତାର କପଡା ଉତାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ତାକି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଟା ସେତିକି ସତର୍କ ହେଇଯିବ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ କର୍ଣ୍ଣ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା କର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ ତମେ ଯେତେ ବି ଭଲ ହେଇଥାଅ ନା କାହିଁକି ଯଦି ତମେ ଅଧର୍ମର ସାଥ ଦେଲ ତାହେଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କାହିଁକି କର୍ଣ୍ଣ କଣ ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ ଅଧର୍ମୀ ନଥିଲା ହଁ ଗୋଟେ ଦିଟା କହିଛି ଶବ୍ଦ ଭାରି ହାର୍ଡ କଥା ଲେଖା ଅଛି ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହିଥିଲା ହାର୍ଡ ହାର୍ଡ କଥା କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ଅଧର୍ମ କରିନି ସିଏ ଚାହିଁନଥିଲା ବି ଏମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ବି କରିଥିଲା ଯୌବନ ବଗେରା ବହୁତ ଲୁଚେଇକି କରିଥିଲା କିଛି ବି ହଁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଏଇଟା କଣ ଉଚିତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡିଦବ ସେଟା ଭୁଲ ଥିଲା ତାପରେ ତାପରେ ବି ସେ ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନା ମୋର ଟିକେ ପାୱାର ଅଛି ତ ସେତେବେଳେ କଣ ସାନ ସେଇଟା ତ ଠିକ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ଭୁଲ ହେଲା ମୋର ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଜିତିକିନା ଆଣିଥିଲେ ଏମିତି ତମେ ମା ର ଭକ୍ତ ମା କଥା ମାନି ଯାଉଛ ମା ପୁଣି ପଛକୁ ନ ଦେଖିକି ଆଣୁଛ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯା ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ତ ପୁଣି ମାଧବ ଯାଇକି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ବୁଝିଥିଲେ ନା ହଁ ଅର୍ଜୁନ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅ ତ ସେଇଠିକି କର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବାହା ହବାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିକି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର କହିକି ମାନେ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ମାରିଥାନ୍ତେ ସିଏ ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ର ସିଏ ପୁରୁଣା କାଳର କବି ନୁହନ୍ତି ସେ ବୁକ୍ ଦେଖିଛି ଦେଖ ଅନଲାଇନ ରଖିଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପ୍ରପର ମାନେ ସେ ଏଇ ସବୁ ଅଛି ତା ଦେହରେ ସବୁ ଅଛି ତାପରେ କଣ କହିଲ ଯେମିତି କି ଦ୍ରୌପଦୀ ବଞ୍ଚିଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିଠି ଟିକେ ଲେଖୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ